पूरी दुनिया के मुसलमानों वास्ते जी, बल्कि मैं समझना वा कि मुसलमान ही नहीं, पूरी आलम इंसानियत ये जिहड़ा आशूरा का दिन है, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया की हिस्टरी दे विच एक ऐसा अलमनाक दिन भी है और ये अंदर जज्बा हुरीयत भी है लोकां दे वास्ते, पूरी दुनिया के मजलूम लोकां वास्ते, इंसानां वास्ते एक अज़म, हिम्मत, दलेरी, ये ओदा भी एक मजहर है। बातल दे अगे खड़े होंदा, बातल दे अगे, गलत गल दे अगे तुसी झुकना नहीं। हज़रत इमाम हुसैन और उन्हां दे अहले बैत और उन्हां दे जिहड़े जानसार साथी सन, उन्हां ने जिहड़ी ये कुर्बानी पेश की, और ये तो तुहानूं पता ही है, सारे मुसलमान दुनिया नूं ये तो है भी है कि उन्होंने दीन नूं बचाया, दीन की सरबुलंदी वास्ते काम किया। और इस गल दे उत्ते मैं ये समझना वा, जी असल च मैं जो इनू दसना चाहना वा ये बारे जी मेरी एक राय वे कि जी ये कुर्बानी पेश की गई है, ये अगराज़ व मकासद जिस तरह के मुख्तलिफ उलमाए इकराम भी बयान करते हैं, तारीख दी किताबां दे अंदर भी इस सानहे दे बारे दे विच आरा मौजूद ने, तफसीलात मौजूद ने, और उस तो बाद भी अज तक उलमाए इकराम, दानिश्वर हज़रात, सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुसलमान ने भी इस साने दे उत्ते मुख्तलिफ तहरीरां कीतियां ने, किताबां दी शक्ल दे विच मौजूद है, और शायरां ने इन्हां दे उत्ते मरसिए लिखे ने, नोहा लिखिया है, और उर्दू अदब दे विच ते मरसिया और नोहा दी ते एक बड़ी तारीख है। तो उहदे अंदर जिहड़ी मैदान करबला दी जिहड़ी मंजर कशियां ने वो ने, और वो जिहड़े उन्हां दे बच्चियां दी शहादतां खास तौर दे उत्ते जिन्हां दे उत्ते पूरे मुसलमान जिहड़े ने वो दिल गिरफ्तार ने अज दे दिन। और हर दिन जिहड़ा है वो हर साल ये दिन जदों आंदे ने ते आलमे इस्लाम दे विच एक जोश और जज्बा भी हुंदा है, और उहदे नाल एक अफसुरदगी और मातम की कैफियत भी होंदी है। बिल्कुल होंदी है, यानी तुसीं देखो ना यकम मुहर्रम तो लैके ते तक शहादतां दे, हाँ, और खास तौर पे 7वां मुहर्रम दे दौरान जदों पानी बंद करता गया, फौजां ने जिहड़ी यजीद दी फौजां सन उन्होंने पानी की बंदिश करती गई, और उस तो मौसम भी उन्हां दिनां दे विच जिहड़ी गर्म सी, अज दे मौसम तुसीं तसव्वुर करो ना कि एक गर्म मौसम, रेगजार सहरा का मंजर है, और बहुत शिद्दत, कोई छोटी गल नहीं है। और ये अंदर देखो इमाम हुसैन जो चाहते कर सकते सन, उन्हां दी जिस खानवादे नाल उन्हां दा ताल्लुक सी, जिहड़ी उन्हां दी मिरास सीगी सी, वो ऐ नहीं सी है कि वो किसी अपनी एक बहुत मरतबे तो लै सकते सन। यजीद दी भी ते डिमांड सिर्फ एको ही सी ना कि तुसी बैत कर लो, बैत करके तो बहुत कुछ लै सकते सन, जो मर्जी हो, इराक की हुक्मरानी भी लै सकते सन, मक्के की हुक्मरानी भी लै सकते सन, मदीने की भी लै सकते सन। यजीद हर चीज़ देने वास्ते तैयार सी, जिन्नियां चाहे मरात कर सकते सन, लेकिन उन्होंने क्यों ये एक्सैप्ट नहीं किया, उन्हों का मौकफ की सी, असल फलसफा तो यह जानना जरूरी है ना अज दे इंसानियत आस्ते जिहड़ी हज़रत इमाम हुसैन का जिहड़ा असवा है, या जिहड़ी उन्हां दा अज साडे वास्ते मशले राह जिहड़ी उन्हां दी कुर्बानी वो सानूं दसदी की दसदी है वे कि तुसी जदोजहद करनी है, और जिहड़ा हक और सच है ਉਹਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हर किस्म की चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्नी मर्जी मरात मिल जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ हुक्मरानी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन ਤੁਸੀਂ अगर सच का साथ देना तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ एक्सैप्ट नहीं करनी, और ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ चाहे अपने खानदान, अपनी जान समेत अपने खानदान के लोगों की कुर्बानी भी देनी पवे, तो वो भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਰੇਗ नहीं करना, और हक नाल डट के खड़े होना। तसव्वुर करो कि अज दे इंसान नूं तुसीं देख लो, अज असी इंसान जिहड़े वो अपने मुस्तकबल वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते की कुछ नहीं करते, करने है कि नहीं करते, उन्हां दे वास्ते असी बच्चों नूं कहने यार मैडिकल दा भी अगर इम्तिहान दे रहे हैं तो असी उहदे पर्चे खरीदण की कोशिश कर रहे हैं कि भी पर्चे लाए डॉक्टर बन जाए, भावें जिन्ने बदी बंदियां नूं मार देवे अपनी औलाद वास्ते, उन्हां नूं करन ते उन्हां नूं असी कहीए कि उन्हां नूं कोई मार देवे आके,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬਚ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਆਜ਼ਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਮਨਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ, ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਾਸੀ ਖਲੀਫਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਦੀਆ ਇਮਾਮੀਆਂ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਦਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਅ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ, ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਰੂਹ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਕਿਉਂ? ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਉਹ ਆਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹਾਦੀਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਨਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਤੋਂ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੱਕ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਹਾਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਿਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾਤ ਸਨ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਮਿਸ਼ਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਠਨ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਰਫ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਤਰਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਤ ਲੈਣੀ ਨਾ। ਬੈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਲੈਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ